तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है जिसको तू चाहे, है नबी तू बुलाता है। तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी दर्ज तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। खाली भर दो झोली आका जी, भर दो झोली हम सब की भर दो झोली। नबी जी, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तुझको देखा प्यास क्या या नबी हो गया हूँ। खोजते खोजते तुझको देखा, प्यास क्या या नबी हो गया। हो मैं खबर दर बदर फिर रहा हूँ, मैं यहाँ से वहाँ हो गया हूँ। मैं खबर दर बदर फिर रहा हूँ, मैं यहाँ से ओ दे दे या नबी मेरे दिल को दिलासा, आया हूँ दूर से मैं हो के रुहासा। या नबी मेरा दिल को दिलासा, आया हूँ दूर से मैं होके रुहासा। ओ कर दे करम नबी मुझ पे भी जरा सा, जब तलक तू बना देना दिल की दर्द तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे, बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने। जानता है न तू क्या
तलक तू सुनेगा न दिल की दर से तेरे न जाए सवाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली बेदरस का दरस मुझ पे आका अब लगा ले तू मुझको भी दिल से तरस खा तरस मुझ पे आका अब लगा ले तू मुझको भी दिल से जब तलक तू मिला देना बिछड़ी दर से तेरे न जाए सवाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर दो झोली आका जी भर दो झोली हम सब की भर दो झोली नबी जी भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली दम दम अली अली 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 दम अली अली दम अली अली दम अली 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 दम अली अली दम अली अली दम अली 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 दम अली अली दम अली अली दम अली अली
सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरोज पीर तरीक़त हकीम सैयद हुजूर वाला इस खानकाह के सरपरस्त, उनकी बारगाह में अदब व एहतराम के साथ बादहू तमाम सादात लिलिया जो हाजिर हैं, दूसरे बुजुर्गान दीन, जुमला आस्ताने आलिया हुजूर सैयदी सरकार अशरफ मियाँ बापू उर्फ दादा बापू अक़ीदत और मोहब्बत का सबूत देते हुए उनकी बारगाह से फैज़ हासिल करने के लिए हाजिर हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की बारगाह में हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और हमेशा हमें सादात इकराम के फैज़ान से हमें माला माल फरमाए। दादा की बारगाह में चंद मनकबत के पेश कर दे। के रोज़े की जाली चूम लूं इनके रोज़े की जाली। इम्तियाज भाई पठान हमारे और आपके दरमियान स्टेज पर तशरीफ लाए हैं। नाना लिलिया, तमाम सादात और दरगाह कमेटी की तरफ से नाराय हैदरी दादा बापू का दामन। હવે દરગાહ પરિવાર તરફથી અમારા હુસેન બાપુ ઇમ્તિયાઝભાઈ પઠાણનું ફૂલહારથી સ્વાગત કરશે। નારે તકબીર, નારે રિસાલત, નારાય हैदरी। ગારિયાધાર સુન્ની મુસ્લિમ જમાતના અને મેમણ જમાતના પ્રમુખ આગેવાન શેટીભાઈ તેજ ઉપર આવે અને એમનું ફૂલહારથી સ્વાગત કરશે। અમારા સાદિક છે કે જ્યારે ઇમ્તિયાઝભાઈ બીજી વાર આવ્યા અને મેં પહેલી ફેરે આવ્યો ને તો અહીંયા ભરવાડ સમાજ જે કડું પહેરેલું હોય ને અહીંયા જ્યારે એ પીરસતા હતા ને તો અમને નવીનતા લાગતી હતી, પણ અહીંયાની એકતા। નારે રિસાલત, નારાય हैदरी। और अलहाज पीर तरीक़त अहमद अली बापू और सब सादात की निगहबानी में ये प्रोग्राम अपना हो रहा है। हम दुआ करते हैं उनकी बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला इस गांव की जो मोहब्बत है, एकता है, ऐसी कायम रखे। और मैं अब गुजारिश करूँगा इम्तियाज़ भाई को कि वो अपनी भाषा में अपनों को कुछ बताए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिंबर नूर पर उपस्थित सादात किराम पीर तरीक़त अहमद मियाँ बापू साथे લીલિયાના અને આસપાસના ઘણા બધા અહીંયા ઉપસ્થિત આગેવાનો, સમાજના ચિંતકો, રાહબરો કરે છે। આવું કંઈ પણ સમાજનું સારું કામ કરતા કોઈ પણ લોકો છે કે તમને ધ્યાનમાં કોઈ પણ એવો વ્યક્તિ છે કે કામ ધંધો કરે છે અથવા તો એક બાળક છે સારું ભણે છે તો એને કમસે કમ એપ્રિશિએટ કરવાનું ચાલુ કરી દો, ની પીઠ થપથપાવવાનું ચાલુ કરી દો। કારણ કે તમારા બે સારા શબ્દો એના માટે મોટિવેશનનું કામ કરી જતા હોય છે। ત્રીજી જે મહત્વની અને જે જરૂરી વાત છે એ છે કે આપણા જે અખલાક છે એવા હોવા જોઈએ કે માનો કે તમે કોઈ પણ કામની અંદર છો, કોઈ પણ ધંધાની અંદર છો, જે કંઈ કરો છો એને વિશેષ ઈમાનદારી, વિશેષ વફાદારીથી કરો।
અને જે લોકો ઇસ્લામી ચહેરાની સાથે છે એને તો વિશેષ કહું છું કે તમે તો વિશેષ વફાદારી સાથે કરો, કે કોઈ પણ કામ કરતા હોય, ચાહે તમે એક નાનો પાનનો ધંધો કરતા હોય તો પણ માણસને એમ કેવું પડે કે ના ના એ કાથામાં ખોટું ન જ કરે, મુસલમાનનો દીકરો છે. એક દિવસ અહીંયા પીરે તરીકત ઉપસ્થિત છે, ઓલમા છે, હું તો બહુ નાનો વ્યક્તિ છું આ વાત કરવા માટે, પણ એક દિવસ હુજુર અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની બારગાહમાં એક વ્યક્તિ પહોંચ્યા. એ દોરની અંદર નવા મુસ્લિમ બન્યા હતા હજરત, અને એને અર્જ કર્યું કે યા રસૂલલ્લાહ આપ મુझे कोई ऐसा अमल बताइए जिससे मेरा दिल मान ले कि मैं पक्का मुसलमान हो चुका हूं. એ દોરની અંદર નવા મુસ્લિમ બન્યા હતા, રોજા રાખતા હતા, નમાજ પડતા હતા, બધું કરતા હતા, પણ એનું દિલ નહીં માનતું હતું કે હું પાકો મુસલમાન બની ગયો છું. ત્યારે હુજુર અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની બારગાહમાં પેશ થઈને કીધું કે યા રસૂલલ્લાહ આપ મુझे कोई ऐसा अमल बताइए जिससे मेरा दिल मान ले कि मैं पक्का मुसलमान हो चुका हूं. ત્યારે આપ હુજુર અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાવ્યું હતું કે સચ બોલા કરો. અને આ એક મોમિનનું હથિયાર છે. એટલે આપણા અખલાક જે છે એ એવા હોવા જોઈએ. સાથે સાથે ઘણા બધા યુવાનો આજે જ્યારે પોતાના મા બાપને એમ કહે છે કે મમ્મી પપ્પા તમે અમારી વાત નથી સમજી શકતા, તમે મારી વાત નથી સમજી શકતા, એ યુવાનો આજે ઘણા બધા માધ્યમોથી આ જે વિડીયો ઉતરે છે, જે લાઈવ થઈ રહ્યું છે, એના માધ્યમથી હું કહેવા માંગુ છું એ યુવાનોને કે જ્યારે તમે નાના હતા, તમારા મોઢાની અંદર જબાન પણ નહીં હતી, તમે બોલી નહોતા શકતા, ત્યારે તમારી માને ખબર પડી જતી હતી કે તમારે શું જોઈએ છે. જેને આજે આજનો યુવાન એમ કહે છે કે તમે મને નથી સમજી શકતા. એટલે ખરા અર્થની અંદર જો તમે તમારી પ્રગતિ ઈચ્છતા હોય તો સૌથી પહેલું કામ તમારે જે કરવા જેવું છે એ તમારા મા બાપને સાંભળો. અને બીજું, હમણાં મેં શરૂ કર્યું ત્યારે કર્યું, નમાજનો ટાઈમ નજીકમાં જ છે, એટલે ઇસ્લામે હંમેશા સમયની પાબંદી શીખડાવી છે. એક સેકન્ડ કે એક મોડું નમાઝમાં નહીં ચાલે, એક મિનિટ મોડું રોઝાની અંદર નહીં ચાલે, ઇફતાર હોય કે શહેરી હોય, ઇસ્લામે હંમેશા સમયની પાબંદી શીખડાવી છે. અને જો સમયને સમજવા જઈએ, અગર તમે જાણવા માંગો છો કે જીવનમાં એક વર્ષની શું કિંમત છે, એ વિદ્યાર્થીને પૂછો જે પોતાની ફાઇનલ એક્ઝામમાં ફેલ થયો છે, તમને કહી શકશે જીવનમાં એક વર્ષની શું કિંમત છે. અગર તમે જાણવા માંગો છો કે જીવનમાં એક મહિનાની શું કિંમત છે, એ માને પૂછો જેમનું બાળક આ દુનિયાની અંદર એક મહિનો જલ્દી આવી ગયું, એ તમને કહી શકશે જીવનમાં એક મહિનાની શું કિંમત છે. અગર તમે જાણવા માંગો છો દોસ્તો કે જીવનની અંદર એક દિવસની શું કિંમત છે, રસ્તા ઉપર ઉભેલા એ મજદૂરને પૂછો, અગર તે દિવસે એને કામ ન મળ્યું, સાંજે પોતાના પરિવારને જમાડી નહીં શકે, એ તમને કહી શકશે જીવનમાં એક દિવસની શું કિંમત છે. અગર તમે જાણવા માંગો છો કે જીવનમાં એક મિનિટની શું કિંમત છે, એ વ્યક્તિને પૂછો જે દોડતો દોડતો રેલવે સ્ટેશન ઉપર પહોંચે છે, જોવે છે કે એની ટ્રેન જઈ રહી છે, એ તમને કહી શકશે કે જીવનમાં એક મિનિટની શું કિંમત છે. અગર તમે જાણવા માંગો છો કે જીવનમાં એક સેકન્ડની શું કિંમત છે, ચોરાહા ઉપર જેણે એક શોર્ટ બ્રેક મારી અને એક્સિડન્ટથી બચી ગયો, આ વ્યક્તિ તમને કહી શકશે જીવનમાં એક સેકન્ડની શું કિંમત છે. અને અગર તમે જાણવા માંગો છો કે જીવનમાં એક મિલી સેકન્ડની શું કિંમત છે, ઓલિમ્પિકની અંદર એ સિલ્વર મેડાલિસ્ટને પૂછો, એ તમને કહી શકશે કે કઈ એક મિલી સેકન્ડ માટે એક ગોલ્ડ મેડલ ચૂકી ગયો, આ તમને કહી શકશે કે જીવનમાં એક મિલી સેકન્ડની શું કિંમત છે. ધેટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ ટાઈમ. અને આ મિનિટ અને સેકન્ડ કે વર્ષની વાત નથી, આવું તો ઘણા બધી આપણી જિંદગીનો મોટો સમય આ સોશિયલ મીડિયાની પાછળ આપણે ખર્ચતા જઈએ છીએ. મને ફરીવાર એક વાત યાદ આવે છે, એક સાહબીએ હુજુર અકરમ સલ્લલ્લાહુ अलैहि वसल्लम ने पूछूं कि मैं सबसे ज्यादा इज्जत वाला बनना चाहता हूं, ત્યારે आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को नफा पहुंचाया करो, लोगों को फायदा पहुंचाया करो. जिनके सदके में ये कायनात बनी ऐसा नाना मेरे हुसैन का है. જ્યારે એણે ફરમાવી દીધું અને એ વાતને આપણે ફોલો ન કરીએ પછી બધી તકલીફો આવે છે. એટલે તમારા જે અખલાક છે, તમારી જે રેણી કેણી છે, તમારું વાત છે, વ્યવહાર છે, વર્તન છે, આનાથી તમારે ઓળખ સ્થાપિત કરવાની છે. અને સમાજની અંદર એક પોઝિટિવ વાતાવરણ પણ આપણા તરફથી જ બનવું જોઈએ. હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાની વાત પણ આપણા તરફથી જ આવી જોઈએ. આજે જ્યારે સમાજની અંદર બધા જે એકતા ભાઈચારાથી રહે છે, એની અંદર મુસ્લિમ સમાજની વિશેષ જવાબદારી છે કે એને એ વાતને સ્થાપિત કરવી પડે. એટલે બીજી એવી બાબતોની અંદર હું અત્યારે ચર્ચા નથી કરવા માંગતો, પણ આજના યુવાનોને ખરા અર્થની અંદર પોતાના માટે કામ કરવાની જરૂર છે. અને જેના મગજમાં એમ છે કે આપણે એમ માર્કો આપણાથી કઈ થાય નહીં,
એ બધું કાઢી નાખો. કોઈ સરકારો તમને ક્યાંય નડતી નથી. ખુરશી પર તો કોઈ બી બેઠે, રાજા તો મેરા. અને જેની પાસે આઈતલ ખુરશી હોય એને બીજી કોઈ ખુરશીની જરૂર નથી. એટલે કોઈ સરકારો ક્યાંય નડતી નથી. આપણા માટે એક સરકાર, આપણા સરકાર મદીનામાં બેઠા છે, બીજા સરકાર અજમેરમાં બેઠા છે, ત્રીજા લીલિયામાં છે. એટલે અલ્લાહના વલીઓના ગામે ગામ સિક્કા છે અને એમના કરમથી મુસ્લિમ સમાજ ઘણો બધો પ્રગતિ કરી રહ્યો છે. યુવાનોને કહું છું, વ્યસનથી મુક્ત થાવ. આજે નહીં તો કાલે આ વ્યસન તમને સામાજિક, આર્થિક અને શારીરિક બધી નુકસાનીઓ આપશે. વ્યસનથી મુક્ત થાવ, મુખ્ય પ્રવાહમાં ભળો, સમયની પાબંદી સાથે આગળ વધો અને સમાજની અંદર તમારી ઓળખને સ્થાપિત કરો. સાથે સાથે મેં કીધું એ રીતે કે હુજુર અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે બતાવેલી રાહ ઉપર આપણે ચાલવાનું છે, એમના નકશે કદમ ઉપર આપણે ચાલવાનું છે. જે લીડરની વાત થતી હતી હમણાં સ્ટેજ ઉપર, હું તો એવું માનું છું કે મુસ્લિમ સમાજને કોઈ લીડરની જરૂર નથી. મુસ્લિમ સમાજના લીડર આજથી 1400 વર્ષ પહેલા થઈ ગયા. જેને સમજીને, જેને જોઈને, જેને ફોલો કરીને કંઈક મહાસત્તાઓ બની ગઈ. એટલે એમણે બતાવેલી રાહ ઉપર આપણે ચાલવાનું છે. આપણા અંદરથી એક જે પ્યોરિટી છે, તમે તમારું કામ, તમારો ગોલ નક્કી કરીને કામ કરવાનું શરૂ કરી દો. આગળ કામયાબી દેવું અલ્લાહનું કામ છે. અને બીજું, સમાજની અંદર જે કોઈ પણ નાના મોટા વાદ વિવાદ ચાલી રહ્યા છે, લડવાના, ઝઘડવાના, સોશિયલ મીડિયાના બધા ઠેકાણા ઘણા બધા છે. અંદરો અંદર કાંઈ જરૂર નથી. તમને તમારો કઈ ભાઈ છે, નાની મોટી ભૂલ પણ કરે છે, જાતું કરી દો. એટલે એક વાત કહીને અહીંયા મારી વાતને હું પૂરી કરીશ कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी. ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी. इस दौर में जीना है तो कोराम मचा दो. ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी. इस दौर में जीना है तो कोराम मचा दो. मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा छाट कर सूरज निकलने लगता है. अजीब हाल है कैसे खामोश बैठे हैं. नबी के जिक्र से तो पत्थर भी पिघलने लगता है. તો નબી હુજુર અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે બતાવેલી રાહ ઉપર આપણે ચાલવાનું છે. આવા આપણે ખુશ નસીબ છીએ કે અલ્લાહના વલીઓની સોહબત આપણને મળી છે, એમનો આસ્થાનો આપણને મળ્યો છે, સાદાતે કિરામનો સાયો આપણને મળ્યો છે. અને એમની સદકે તુફેલમાં, એમની બરકતોથી અલ્લાહ પાક લીલિયા, અમરેલી જિલ્લો અને ગુજરાતના અને પૂરા ભારતના અને પૂરી દુનિયાના તમામ મુસ્લિમ ભાઈઓનું હકમાં બહેતરી ફરમાવે. જ્યાં ક્યાંય પણ તમારા આ ભાઈની જરૂર હોય ત્યાં અડધી રાત્રે પણ યાદ કરજો. તમારો આ ભાઈ જ્યાં તમને કામ લાગી શકશે ત્યાં લાગશે. અહીંયા તો ત્યાં સુધીની તૈયારી છે કે કદાચ મારે એક વખત મારી કોમ માટે માથું પણ ઉતારીને આપી દેવું પડે તો આ પઠાણનો દીકરો 1 મિનિટે રોકાય એમ નથી. એટલે જ્યાં ક્યાંય પણ તમારા ભાઈની જે જરૂર હોય ત્યાં યાદ કરજો. અમે તમારી સાથે છીએ અને જે કોઈ પોઝિટિવ વાતાવરણ સમાજની અંદર આપણે બનાવવાનું થાય છે એની અંદર સહિયારા પ્રયાસથી મુસ્લિમ સમાજ, હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાની તમામ પ્રયત્ન કરી અને એક પોઝિટિવ વાતાવરણ બને, એકતા ભાઈચારાથી આપણે સૌ રહીએ. આ જ વાત સાથે આપના ભાઈનું અસ્સલામુ અલૈકુમ. અખુભાઈ ખુમાણ આ ગામના પૂર્વ સરપંચ અહેમદ બાપુનું સાલ ઉડાડીને સન્માન કરશે. એમની સાથે બાલાભાઈ, હાજી બાલાભાઈ રહેમાનભાઈ શાહ પાલીતાણા વાળા, એ પણ અહેમદ બાપુનું ફુલારથી સ્વાગત કરશે. નારે તકબીર, નારે રિસાલત, નારે હૈદરી. ગુલાબભાઈ બેલીમ ઈ પણ બાપુનું ફૂલ પોશી કરીને સન્માન કરશે. નારે તકબીર, નારે રિસાલત, નારે હૈદરી.
ગુજરાતની ગૌરવવંતી ધરા કે જ્યાં ધરાધરથી ઓલિયાના ધામ છે એવા અશરફિયા બાપુની બારગાહમાં ઉર્સના અનમોલ અવસરે આપ સૌ અહીંયા હાજર છે તો દરગાહ પરિવાર વતી આપ સૌનું હું સ્વાગત કરું છું, ઇસ્તકબાલ કરું છું અને સૌ અહીંયા આપણી પોતપોતાની નેક ફરજ સમજી અને જે લોકોએ દાતાઓ છે કે જે ખિદમતગારો છે જેણે પણ હક હિસ્સો લીધો છે સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અસ્સલામુ અલૈકુમ. હવે નિયાદનું કામ ચાલુ થાય છે. બૈરાઓનું પહેલા છે ને મગરિબ બાદ હમણાં પુરુષો માટે પણ આપણે નિયાદનું કામ ચાલુ કરાવશું. وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين. عظم الہی عظمت اسلام کا سامان پیدا کر دل مسلم میں اپنی ذات کا عرفان پیدا کر. گناہوں کو میرے مت دیکھ ہے خلاق دو عالم مصیبت میرے مٹنے کا کوئی سامان پیدا کر. میری دنیا محبت ہو میری عقبہ محبت ہو میری دنیا میں مالک تو نیا ارمان پیدا کر. نظر پر جائے جس دل پر بنے وہ نور کا پیکر ہماری نظروں میں تاثیر و رحمان پیدا کر. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.